I used to be in Brampton before. Okay. ഞാൻ ആദ്യം ബ്രാംപ്ടണിലായിരുന്നു. Then we moved to Mississauga. Then ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് I was working in Napanee. So ഞാൻ ആ വഴി ബെൽവിൽ and Napanee പോവായിരുന്നു. And we have friends in Oshawa. So അവിടെ ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. Vishnu, പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ പറയുന്നോ കാണാം. Yeah, definitely. Vishnu, we are live. നീ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Good afternoon, everyone. Welcome to the 24th episode of SCT America's podcast. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് വിവേക് വിജയകുമാർ ചേട്ടനാണ്. He's from the mechanical batch at SCT, currently working with Marsh Mclennan as an insurance coordinator based out of Toronto, Canada. And I take this opportunity to introduce our other hosts, Atul, Tariq, and Ashwini, to the rest of us. Guys, you can go ahead and introduce yourselves. Yeah, so hi, I'm Atul. I'm from 2008-2012 EC batch. Currently working as a software engineer at Cisco in San Jose, California. Hi, this is Tariq, 2008-12 mechanical SCT. Did my MBA from IIM Bangalore, currently working with Deloitte Consulting in mergers and acquisitions here in San Jose, California. Hi, I'm Ashwini. I'm also from the 2008-2012 batch biotech, and I did my master's in UK in biotechnology. Currently, I'm working as a validation specialist for a consultancy, and I consult for pharmaceutical companies. And I am working here in Mississauga, close to Toronto, Ontario. Vivek. Okay. Hi, good afternoon all. My name is Vivek Vijayakumar. As Vishnu was mentioning, I was in the batch 2006-2010 mechanical production engineering, and currently working as an account coordinator in Marsh Mclennan, based out of Toronto. And I'm very happy to see you all here. And yeah, let's begin. Vivek, tell us a little bit about what you do as an insurance account coordinator at Marsh Mclennan. Okay, so Marsh Mclennan എന്ന് പറയുന്നത്, so which way we should communicate, in English or Malayalam or whatever you're comfortable Either. in. Yeah, Combination okay. of both. എന്തായാലും നടക്കും. but our audience is going to be Malayalis, right? Yeah, SCTians ആണ് കൂടുതലും. ഓക്കെ, അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ മാർഷ് മക്ലെനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ വലിയ ഇൻഷുറൻസ് ബ്രോക്കേഴ്സിൽ ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ കൊമേഴ്സ്യൽ ഇൻഷുറൻസിന്റെ ബ്രോക്കേഴ്സാണ് ഇവർ. അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം പല പല കമ്പനീസ്, അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അവരുടെ ഇൻഷുറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ it's a difficult task for them to manage all those insurance providers. So they come to us and we will work for them to get the apt, and we will do the risk allocation and everything, and risk calculation and everything. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊവൈഡറിനെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് ഇൻഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജോലി. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, എല്ലാ ഇൻഷുറൻസും നമുക്ക് റിന്യൂ ചെയ്യുമല്ലോ, ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ റിന്യൂ ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പോൾ ഈ റിന്യൂവൽ പ്രോസസ്സിലാണ് എൻ്റെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റിന്യൂവൽ പ്രോസസ്സിൽ 4-5 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒന്നിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അവരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ജോലി. ഞാനിവിടെ കേട്ട് അധികം നാളായിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് 1 വർഷത്തിൽ താഴെയാണ്. അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഞാൻ ആക്ച്വലി മാർഷിൻ്റെ കൂടെ പല പ്രോജക്ട്സിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കൗണ്ടർ പാർട്ടായിട്ട് മാർഷാണ് വരാറ്, പല ഡീൽസിലും ക്ലയൻസിന്റെ ചോയ്സ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇൻഷുറൻസിന്റെ കോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ എമൗണ്ട് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ. ഞാനും ഇതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറുമ്പോൾ പല ഡോക്യുമെന്റ്സും ഡെലോയിറ്റിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പലപ്പോഴും. ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ നല്ല ക്ലിയർ ആണോ? വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. ജോയിൻ ചെയ്യണ മുന്നേ ആയിരിക്കും. Well, next question. Hi Meenakshi, can you hear us? Hello. Yes, I can. Okay, fine. മീനാക്ഷി പുറത്തെവിടെയോ നിന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാണ്. ഡ്രൈവ് ചെയ്യുവാണ്. Okay. I went to volunteer somewhere and I couldn't get back home in time. No problem. Just stay safe and drive safely. അപ്പം വിവേകേട്ട, കമ്മിങ് ടു യുവർ വർക്ക്, അപ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ മെക്കാനിക്കലിന് പിന്നെ ഇൻഷുറൻസിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ? കാരണം ചേട്ടൻ മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണല്ലോ പഠിച്ചത്.
അതിനുശേഷം MBA ചെയ്തിട്ടാണോ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്തത് ട്രാൻസിഷൻ? ശരിക്കും ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റോഡിൽ തന്നെ CSIR എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, NIST എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ബിടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ അവിടെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. അവിടെ ഞാനൊരു പ്രോജക്റ്റിലായിരുന്നു, മെറ്റലർജി ആയിരുന്നു അതിന്റെ വിഷയം. വർക്കിംഗ് ഓൺ അലൂമിനിയം, പിന്നെ കോമ്പോസിറ്റ്സും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലാണ്, അലോയ്സിലൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. 2 വർഷം ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകണം എന്നൊക്കെ ഒരു ധാരണ വന്നിട്ടാണ് ഞാൻ MBAക്ക് പോയി. CUSATലാണ് MBA ചെയ്തത്. ഞാൻ 2012-2014 MBA ചെയ്തത് CUSAT SMSന്ന്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു കമ്പനിയിൽ പ്ലേസ്ഡ് ആയി, റെഞ്ച് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം they were into software providers for EPC services, engineering, procurement and construction, basically into project management, document management system providers. So I worked there for 2 years. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കാനഡയുടെ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി പ്രൊഫൈൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്നത്. So Eppo and like Canada, how long has it been since you've been here? I landed here in 2016 May 12th. Okay. I think even after landing Canada, ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. Like I could see flight coordinator and then to insurance. Yes. So ആ ഒരു ജേർണിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ഇട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ശരിക്കും ഞാൻ ലാൻഡ് ചെയ്തത് കാൽഗറിയിലാണ്. കാൽഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ വേറൊരു പ്രൊവിൻസ്, ആൽബർട്ട എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊവിൻസിൽ ഒരു സിറ്റിയാണ് കാൽഗറി എന്ന് പറയുന്നത്. I'm going there next weekend. കാണാനായിട്ട് ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. അതെ, ബാൻഫ് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല, എന്റെ ഭാര്യ പോയിട്ടുള്ളൂ. കണ്ടത് മനോഹരം, കാണാത്ത അതിമനോഹരം. അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് അതിമനോഹരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒരു 2.5 മാസം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കാൽഗറിയിൽ ഓയിൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ ഡൗൺ ആയിട്ട് ആകെ ഒരു മോശം അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കയറുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട് അവിടെ ജോലി പ്രയാസമാണ്, കിട്ടാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഇല്ല അതൊക്കെ അവർക്കാണ്, നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ പുറത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോയത്. അപ്പോൾ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്ത മോർ ദാൻ 90% ഓഫ് ദ ആൾക്കാർ ദേ വെർ ലേഡ് ഓഫ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സുകളും ഈ ഷോപ്സും എല്ലാം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മാത്രമേ തുറക്കാറുള്ളൂ, രാവിലെയൊന്നും തുറക്കാറില്ല. കാര്യം ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ കാശില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബിസിനസ് ഒന്നും റൺ ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ വളരെ മോശം അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാനൊരു 2.5 മാസം നിന്ന് കുറേ ജോലിക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. പോസിറ്റീവായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ടൊറൻറ്റോയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ടൊറൻറ്റോയിലോട്ട് വന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് CLS എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ, അത് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്ലൈറ്റ് കാറ്ററിംഗ് കമ്പനി. അതായത് ഇതൊരു ലുഫ്താൻസയും കാത്തേ പസഫിക്കിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറാണ് ഈ CLS എന്ന് പറയുന്നത്. LSG സ്കൈഫ്ഷസ് എന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഏത് എയർപോർട്ടുകളിൽ പോയാലും ഇവരുടെ വണ്ടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ലോകത്തിലെ നമ്പർ 1 ആയിരുന്നു അവർ. പിന്നെ ഗേറ്റ് ഗുർമ എന്നൊരു കമ്പനി, ഒരു ചൈനീസ് കമ്പനി അക്വയർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അവർ ബിഗസ്റ്റ് ആയി. അപ്പം ഇങ്ങനൊരു കമ്പനി തന്നെ, പിന്നെ അതും ഇതൊരു കോർഡിനേറ്റർ പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്, ഫ്ലൈറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട്. So my responsibilities were basically, collect the information from the airline, എത്ര passengers ഉണ്ട്, അവരുടെ മീൽസ് ആൻഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് നോൺ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഫ്ലൈറ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ എവറിത്തിങ് ഈസ് റൈറ്റ്, എവറിത്തിങ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ റൈറ്റ് പൊസിഷൻ. അതൊക്കെ നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ക്രൂവിന് എടുക്കുക, അവരൊന്ന് സൈൻ ചെയ്ത് മേടിക്കുക. അതായിരുന്നു ജോലി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെയും കുറച്ച് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ബെൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. ബെല്ലിൻ്റെ ഒരു സബ്സിഡിയറി ആയിട്ടുള്ള അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ TD ബാങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഇൻഷുറൻസിലോട്ടുള്ള എൻട്രി. ശരിക്കും ഇൻഷുറൻസിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പിന്നെ മാർഷ് മെക്ലാനനിലോട്ട് വന്നത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അമേരിക്കയിലോട്ട് ജനറലി വരണമെങ്കിൽ യു നീഡ് എ ജോബ് ഓഫർ ലൈക്ക് H1Bക്ക്, അങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ്സ്. പക്ഷേ വിവേക് പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രിക്ക് യു ഡോണ്ട് നീഡ് എ ജോബ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ? അത് കിട്ടാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ലൈക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. കാനഡയിലോട്ട് വരാനായിട്ട് എൻ്റെ അറിവിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രധാനമായിട്ട് 3 വഴികളാണുള്ളത്. I think there was some background noise, like the same thing that you asked as a repeat ആയി വരായിരുന്നു. വിഷ്ണുന്റെ സ്പീക്കർ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നാന്ന് തോന്നുന്നു. Yeah, I think we are okay now. Check it. Yeah.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി ആണ്. അതൊരു പോയിന്റ് ബേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ വരുന്നതാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും അതിനെപ്പറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് ബേസ് വെച്ച് നമ്മുടെ പല പല പോയിന്റ്സ് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പോയിന്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ വയസ്സ്, ഒന്ന് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒന്ന് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ IELTSന്റെ സ്കോർ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും സിബ്ലിങ്സ് ആരെങ്കിലും കാനഡയിലുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കനേഡിയൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കനേഡിയൻ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല കാറ്റഗറി നോക്കിയിട്ട് ആ പോയിന്റ്സ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഫൈനൽ പോയിന്റ്സ് എത്തും. ആ പോയിന്റ്സിന് അവർ ഓരോ മാസവും 2 പ്രാവശ്യം ഇൻവിറ്റേഷൻ ടു അപ്ലൈ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എവറി 2 വീക്സ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ പറയും ഇത്ര പോയിന്റ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ളവർ അപ്ലൈ ചെയ്തുള്ളൂ എന്ന് പറയും. ഇപ്പം അവർക്ക് കൃത്യമായ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ നമ്പേഴ്സിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ഈ കട്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് കട്ട് ഓഫ് ആ കട്ട് ഓഫിന് മുകളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ വരാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് an invitation to apply. It's called an ITA. So then you submit all the documents that you said you had from based on which you got the points, right? ഇത്രയും IELTS score and education. So then you put in all those documents. So എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാരിഫൈങ് ആയിട്ട്, ഇപ്പൊ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി കിട്ടിയത് is it for a province or is it for all of Canada? നോ, അതാണ് അതിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി എപ്പോഴും ഒരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോവിൻസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ PNP എന്നാണ് പറയുന്നത്, പ്രൊവിൻഷ്യൽ നോമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയും. ബട്ട് ദ പ്രോസസ് ഈസ് ദ സെയിം. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്രെഡൻഷ്യൽ അസസ്മെൻറ്റും പിന്നെ ഒരു വാലിഡ് IEL സ്കോറും. ഈ 2 ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി എത്ര പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ പോയിന്റ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ITA കിട്ടുന്നത്. ഇതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ITA കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 60 ദിവസത്തിനകത്ത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ITAക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ദ മൊമെന്റ് യു ഗെറ്റ് ITA അപ്ലൈ. ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ is it something like നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ, അതോ because there are so many agencies also work in this space, right, who actually tell us these are the documents you need, അവരുടെ ഇവാലുവേഷൻ എന്തായാലും ഇത്ര പോയിന്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത്. So is that already needed because അവർക്ക് എന്തായാലും നമ്മളൊരു പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണം upfront? I will never recommend an agency because കാര്യം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാന്നുള്ളത് നമുക്കാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു തെറ്റ് വരില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻഫർമേഷൻ റോങ് ആയിട്ട് എൻട്രി ഇല്ല. മറ്റത് വേറൊരാൾ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിഴവുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം. എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചതും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെയാണ്, ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് അവർ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൽ വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് വായിക്കാൻ മടിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസൾട്ടന്റിനെ ഏൽപ്പിക്കുക. വായിക്കാൻ മടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട്, ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്നത്. I like to add to that. So ഞാനും by myself ചെയ്തത്. So if you go to an agency, അവർ 2-3 lakhs easily ചോദിക്കും. I did my whole, like including the fees for the visa and airlines, everything 1.5 lakhന്റെ അകത്ത് നടന്നു. It's just that നമ്മൾ കുത്തിയിരുന്ന് വായിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. And the best thing is like Facebook has so many groups, you can just go in and adil choikam, or even like people who have come to Canada, you can ask me or like even Vivek chat. It's just very basic. So the express entry is what I also did. So I did just a form മാത്രമല്ല, end to end പ്രോസസ്സിനാണ് അവർ ലൈക്ക് അവർ പറയുന്നത് അവർ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോസസ്സ്, എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാനഡയ്ക്ക് വരാം. ബേസിക്കലി എനിക്ക് കാനഡയ്ക്ക് പോകണം അവരോട് പോയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ end to end നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദാറ്റ്സ് എ വാല്യൂ പ്രോപ്പ്. And this provincial nominee profile is that once you create a profile, you can select any province that you want to, and avadana if you get an invitation, because they have like a job vacant, not a vacancy, but like or a demand into for specific skilled worker to come and perform, they will nominate your arrival to Canada. Angana ningalku varam. ഇതില് പൊതുവെ വരുന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ പ്രൊവിൻഷ്യൽ നോമിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം, അത് ഇനി എൻ്റെ തെറ്റിദ്ധാരണ ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് പ്രൊവിൻസ് ആണോ നമുക്ക് നോമിനേഷൻ തന്നത്, നമ്മുടെ ലാൻഡിങ് മസ്റ്റ് അവിടെ ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ആ പ്രൊവിൻസിൽ തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ 3 വർഷം അവിടെ നിൽക്കണം. ഇല്ല, അങ്ങനെയില്ല. കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഫെഡറൽ സിസ്റ്റമാണ്. ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ഒരാൾക്ക് എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്ത അയാളുടെ ഇന്ന പ്രൊവിൻസിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് അധികാരമില്ല. അപ്പം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാലാവസ്ഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്ന് വരാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരാം, അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ. അപ്പം മാറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മാറാൻ പറ്റും. കാലാവസ്ഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ എവിടെ പോയാലും തണുപ്പ് തന്നെയല്ലേ.
അല്ലല്ല No, അങ്ങനെയല്ല. there's a അല്ല, അല്ല. difference enതാണ്. But it's very നമുക്ക് difference network ഉണ്ട്. ഓക്കെ മൈ ബാഡ്. എസ്പെഷ്യലി കാൽഗറിയും ടൊറോണ്ടോ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ്. ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ്. അതെ, എനിക്ക് So തോന്നുന്നു Vivek, ജാനിമൻ but I had സിനിമയിലെ a ഓപ്പണിംഗ് Yes. സീൻ Yeah, കാൽഗറി അല്ലേ? കാൽഗറിയാണ്. അല്ല എഡ്മണ്ടനിലല്ലേ കാണിക്കുന്നത്? എഡ്മണ്ടൺ. എഡ്മണ്ടനാണ് yeah. കാണിക്കുന്നത്. അതെ അതെ അതെ. എന്റെ മനസ്സിൽ അതാണ് കാനഡ. കാരണം ആ ഓപ്പണിംഗ് സിറ്റി കാണുന്നതാണ് മൊത്തം കാനഡ. So I ഒരു had a question about this PNP nomination thing. So അതില് നമ്മൾ വരാണെങ്കിൽ we have to stay in that province, right? That nominated us for a specific amount of time. അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. Okay. കാര്യം ഈ പ്രൊവിൻഷ്യൽ നോമിനേഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി പ്രൊഫൈലിൽ പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയകളിൽ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡു യു ഹാവ് എ പ്രൊവിൻഷ്യൽ നോമിനേഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ Okay. അത് യെസ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു 600 പോയിന്റ്സ് 400 പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നു. നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്നു. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ITയിൽ നമ്മൾ സ്ലോട്ടിൽ നമ്മൾ വീഴും. പക്ഷേ ഈ പ്രൊവിൻസുകൾ പുതിയ ടാലന്റിനെ അങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ നോമിനേഷൻ വിളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എൻട്രി അവിടെ ആവുന്നത്. പക്ഷെ ആ പ്രൊവിൻസിന് നമ്മളെ അവിടെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മാത്രമല്ല എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി ആണ് നിങ്ങൾ PR ആണ് അല്ലേ? നമ്മൾ വന്നിറങ്ങുന്ന ആളൊരു പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് ആണ് ഓഫ് കാനഡ, അല്ല പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് ഓഫ് ആൽബർട്ട എന്നല്ല, പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ എന്നല്ല പറയുക, പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് കാനഡ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് മറ്റു പ്രൊവിൻസുകളിലും പോവും. അങ്ങനെ പോയിട്ടുള്ളവരെ എനിക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നതിൽ എത്രത്തോളം വസ്തുതയുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. ചിലർ പറയുന്നു പിന്നെ സിറ്റിസൺഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ PR റിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ അതില്ല, അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കാര്യം മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി 3 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പം 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാലാണ് PR റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. ഞാനിപ്പം റിന്യൂ ചെയ്ത് ആൾറെഡി. ഞാൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല, ഇപ്പോൾ 2 മാസം മുന്നേ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ, 2-3 മാസമായി. So how come you decided? Okay, no, just because it's a follow-up of this whole PR thing. So how come you decided to come to Calgary and not Ontario? Like mainly ആൾക്കാർ അങ്ങനെയല്ല. So ആരെങ്കിലും അറിയായിരുന്നു അവിടെ? രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് അതിന്. ഒന്ന്, ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്കൊരു ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു. യു ക്യാൻ ഗോ ദെയർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ വർക്ക് ഇൻ അവർ ഓഫീസ് ഓവർ ദെയർ. ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ കമ്പനിയിൽ എനിക്കൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ആൾറെഡി മനസ്സിലൊരു ലഡ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം ആളുടെ ജോലി ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്താണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആകെ മാറി. നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് ഓഫീസൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പൂട്ടിപ്പോയി, അവർക്കൊന്നും പ്രോജക്ട്സ് ഇല്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വിമാനം കയറുമ്പോൾ ജോലിയൊന്നും ഇല്ല, ജോലിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അറിയാം. അപ്പം കാൽഗറി ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, അങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതെ. But you didn't know anyone, no friends or family? എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പം പുള്ളിക്കാരത്തി അക്കോമഡേഷനൊക്കെ ശരിയാക്കിയായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെയും പരിചയക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ കാൽഗറി ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ഇതായിരുന്നു. മൈൻഡ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ആയിരുന്നു കാൽഗറി പോകാനായിട്ടല്ലേ? കാൽഗറി പോകാനും അങ്ങനെ സെറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തു, അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു. അതെ അതെ അതെ, അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു. അതെ, പക്ഷെ പൊളിഞ്ഞു. നല്ലൊരു ടഫ് ടൈം ആയിരുന്നു അത് ശരിക്കും. Yeah, it's already tough when you know people. പക്ഷെ ആരെയും അറിയാണ്ട് if you land somewhere, then I cannot imagine അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുക. അതെ 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 അതെ, ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഈവൻ ടൊറന്റോയിൽ വന്നിട്ടും ഇനിഷ്യൽ ഡേയ്സ് ഒക്കെ ടഫ് തന്നെയായിരുന്നു. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ്. മീനാക്ഷിക്ക് ഒരു ചാൻസ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. സോ മീനാക്ഷിയും കാനഡയില്ല. സോ വണ്ടി സൈഡിലാണ് ഒതുക്കിയിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു. അല്ല, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം. അതായി അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു, ഐ തിങ്ക് വിൽ ഗോ ഹെഡ് അല്ലേ? മീനാക്ഷി വരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ലിസ്റ്റ്, ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ലൈക്ക് ഈവൻ സ്പൗസസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന റീസൺ വെച്ച് കാനഡയ്ക്ക് വരാറുണ്ട്, വിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എനേബിൾസ് യുവർ പാർട്ട്ണർ ടു ഹാവ് എ വർക്ക് അപ്രൂവൽ ആസ് വെൽ. സോ അങ്ങനെയും ഒരു എൻട്രി പാത്ത് ഓപ്പൺ ആവാറുണ്ട് കുറെ പേർക്ക്. പോയിന്റ്സ് ത്രെഷോൾഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ 3 പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, 1 എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി, 2 PNP, 3ാമത് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ പൊതുവെ PR-ന് പ്രോസസ്സിങ് നടക്കുന്നില്ല, കൊറോണയുടെ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് നാൾ. അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരാൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരും, ആളുടെ സ്പൗസ് ഓപ്പൺ വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ വരും. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നു വേറെയും കുറേ ഈ കൊറോണയുടെ ഈ ടൈം അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതി ചില ആൾക്കാർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ, വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെ, സെക്കൻഡ് എൻ്റെ ചാർജ് തീർന്നു സംശയം. അപ്പം വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീസൺ കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ
വിസിറ്റിംഗ് വിസ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ജോലി ചെയ്യാവുന്നോ? അതെ, കാര്യം Oh ആ my സമയത്ത് God. ആ സമയത്ത് ആൾക്കാർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന Oh, വിസിറ്റേഴ്സിന് സർവൈവ് ചെയ്യണം. okay, right. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ കുറെ ആൾക്കാര് വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ വന്നിട്ട് വർക്ക് പെർമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. Okay, അത് ആ സമയം മുതലാക്കിയുള്ള വരവാണ്. right. പക്ഷെ ലക്ഷ്യമാണ് പ്രധാന മാർഗമല്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ ഒരു ബാച്ച്മേറ്റ്, എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ് ഇൻഫാക്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കാനഡയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തായിരുന്നു. വൈഫ് പഠിക്കാൻ വന്നിട്ട് പിന്നെ അവൻ ഓപ്പൺ വർക്ക് പെർമിറ്റ് വന്നത്. അപ്പം ഈ ഓപ്പൺ വർക്ക് പെർമിറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് അവേഴ്സ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ വർക്ക് ഓർ എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? ഇല്ല, വർക്ക് പെർമിറ്റ് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഓപ്പണും ഒന്ന് ക്ലോസ്ഡും. ക്ലോസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എംപ്ലോയറിന് വേണ്ടി മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേസമയം ഓപ്പൺ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എംപ്ലോയറിന് അടുത്ത് പോകാം, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ജോലി വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാം, അത് പ്രശ്നമല്ല. അതേസമയം സ്റ്റുഡന്റിന് ആഴ്ചയിൽ 20 മണിക്കൂർ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സ്റ്റുഡന്റ് വിസയിൽ പാർട്ട്ണർ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് കൺട്രീസിലുണ്ട്. ലൈക്ക് മിക്കവാറും മോർ ദാൻ 1 year ലോങ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സസ് ആണെങ്കിൽ യുവർ പാർട്ട്ണർ ഓൾവേസ് ഗെറ്റ്സ് എ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഇൻ മോസ്റ്റ് കൺട്രീസ്. ഐ ബിലീവ് സോ. സോ എനിക്ക് ക്ലാരിഫൈ വിവേക് പറഞ്ഞത് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുടെ സ്പൗസിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണോ? ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ല, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. Okay, fine. But Like a separate application process for it. But So അത് apply ചെയ്താൽ അത് സെലക്ട് ആയി വരണം. okay. പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നുമില്ല, യു ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്? ഇല്ല, സ്പൗസ് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരൊറ്റ കണ്ടീഷനേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനും പ്രോസസ്സിങ് സമയം എടുക്കും. അതായത് ചിലപ്പോൾ 6 മാസം മുതൽ 9 മാസം വരെ സമയം എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് അത്രയും വൈസായിരിക്കണം. കാര്യം 1 വർഷത്തെ കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം നമ്മളെ പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 6-7 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ തീരാറാവും. സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസ തീരുമ്പോൾ അപ്പോൾ എൻട്രിയിൽ ചോദ്യം വരും, കാര്യം ആളിപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻ്റ് അല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, കോഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ 2 വർഷത്തെ കോഴ്സെങ്കിലും മിനിമം എടുക്കുക. കാര്യം 2 വർഷത്തെ കോഴ്സ് എടുത്താൽ മാത്രമേ 3 വർഷത്തെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. So എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് പേര് they take 1 year course and അത് തീരാറാകുമ്പോഴേക്കും they register for a second year course. Because 2 years ചെയ്താലേ they get 3 years of work permit. അതെ. വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ കാനഡയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യലി ജോബ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ജോബ് കിട്ടാറില്ല. അപ്പം I've heard of many stories where people come in and they start doing some work in Walmart and work for hourly basis വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം? അതായത് I'm a living example of that actually. So അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. Even somebody says that Canada is a professionals graveyard എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് പ്രൊഫഷനിലായിരുന്നാലും, ലെറ്റ്സ് സേ നമുക്ക് IT മാത്രമാണ് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ളത്. ബാക്കി നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ആസ് ആൻ എഞ്ചിനീയർ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഗെറ്റ് എ PH ഹിയർ. PH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ PH കിട്ടാണ്ട് ഒരിക്കലും എഞ്ചിനീയർ എന്നൊരു ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി ക്യാൻ വർക്ക് ബട്ട് നോട്ട് ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ. ഒരു ഡിസൈനറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള ഡെസിഗ്നേഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിന് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പല പല ക്രൈറ്റീരിയകളാണ്. ചിലർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം, പിന്നെ അതിനൊരു എക്സാം ഉണ്ടാവും, അതിനുശേഷം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവും. ചിലർക്ക് അത് വേവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കിട്ടും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് അവൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷനും അവൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും വെച്ചിട്ട് അവൻ്റെ എക്സാം വേവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ വേറൊരു ഫ്രണ്ടിന് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ വരെ വേവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. US മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ? എഗെയിൻ അത് ഡിപ്പെൻസ്. അത് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു PH കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. അത് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് അച്ചീവബിൾ എന്നുള്ളതാണ്. ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ബിടെക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പുറത്തൊരു സാധനം എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വേണമെന്ന് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. പ്രൊഫഷണൽ അതിനെ PH എന്നാ പറയുന്നത് തന്നെ. യെസ്, അത് എഞ്ചിനീയറിംഗിന് മാത്രമല്ല, അതിപ്പം ഇപ്പം നേഴ്സിംഗ് ആണെങ്കിലും നേഴ്സിംഗ് കൗൺസിലിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം വെച്ച് എന്ത് കളിച്ചാലും അതിനെല്ലാം രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം. ഇപ്പോൾ ഡെൻ്റൽ ഡോക്ടറായാലും ശരി, ഡോക്ടേഴ്സ്, അതെല്ലാം അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ വാലിഡ് അല്ല. ഡോക്ടേഴ്സിന് യൂഷ്വലി എല്ലാ കൺട്രിയിലും നമുക്കൊരു കോഴ്സ് എഴുതി പാസ്സാണ്. എഞ്ചിനീയേഴ്സ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ ബിടെക്കിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് മൊത്തം പോകും. അതെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഡോക്ടേഴ്സിന് അങ്ങനെയല്ല, അവർക്ക് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് പഠിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ് കേട്ടോ.
Right. Wow. Yeah. അത് ഈവൻ യു Wonderful. എസിലും കുറെ സെയിം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ലൈക്ക് USMLE ഏതോ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്ടേ? Yeah, but you are mashed into a residency. So നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് ചെയ്യണ്ട. And you get paid also, like ഒരു 30-40K ഒക്കെ സാലറി കിട്ടും. So you can have a normal life while you're studying. So പൈസ എക്സ്ട്രാ ആവത്തില്ല. ഈവൻ ഞാനത് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒണ്ടേരിയോയിലും നിങ്ങൾ PR ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ OSAP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ഒണ്ടേരിയോ സ്റ്റുഡൻസ് OSAP, ഒണ്ടേരിയോ സ്റ്റുഡൻസ് എന്തോന്നോ പ്രോഗ്രാം. പിന്നെ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കോഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഴ്സിൻ്റെ ഫീസും ആ സമയത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിത ചെലവിനുള്ള കാശും നമുക്ക് ലോണായിട്ട് കിട്ടും. അസിസ്റ്റൻസ് പ്രോഗ്രാം. അസിസ്റ്റൻസ് പ്രോഗ്രാം, എക്സാക്ട്ലി. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജോലി കിട്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ ഇതിലൊരു കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാനഡയിലെ വേറെ എന്തൊക്കെ ലോണുകൾ എഴുതി തള്ളിയാലും ഒരിക്കലും SAP എഴുതി തള്ളത്തില്ല. നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് വരെ ആ ലയബിലിറ്റി നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിലുണ്ടാവും. അതൊരിക്കലും വേവ് ഓഫ് ചെയ്യൂല. ആ പൈസ നമ്മൾ തിരിച്ചടച്ച് തന്നെ ആവണം. അത് പക്ഷേ ഈ ഗ്രാൻഡ് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട, നമ്മൾ കോഴ്സ് ഫീസ് മാത്രം അടച്ചാൽ മതി. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ തരുന്ന കാശ് അത് അടയ്ക്കണ്ട. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സിന് നമുക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കുണ്ട്, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിലും ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. അടയ്ക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിലും ബാക്കി റീപേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിലും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം വരും. ബേസിക്കലി അത് അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഇൻകം വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പം ഞാനെപ്പോഴും ഇവിടെ വരുന്ന എമിഗ്രൻസിനോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന ഉടനെ അത് ചെയ്യുക. കാര്യം വന്ന ഉടനെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോറിൽ നമുക്ക് ഇന്നേ വരെ കാനഡയിൽ നിന്ന് കാശ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാൻഡ് അത്രയും വലുതുമായിരിക്കും. അതേസമയം നമുക്ക് 2 പേച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഗ്രാൻഡ് കിട്ടൂല. അതൊക്കെ അമേരിക്ക എപ്പോ വന്നാലും നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ PR കിട്ടി വരുന്നവരോട് എപ്പോഴും പറയുന്നത്, പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യമേ ചെയ്യുക. അതാണ് എൻ്റെ റൈറ്റ് ടൈം. കാര്യം എനിക്കറിയാമെന്നുള്ളൊരു ഫാമിലി അവർ വന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ പഠിക്കാൻ പോയി. ഒരാൾ സാധാരണ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ ശമ്പളം അവർക്ക് ഗ്രാൻഡായിട്ട് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നത്തെ കൊച്ചു പലപ്പോഴും നടക്കുകയില്ല. ഇല്ല, പിന്നെ നടക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ചെയ്തു അതൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഓഡ് ജോബ്സിന്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പ്രൊഫൈലിൽ ജോലി കിട്ടാൻ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് അത്രയും നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും ഒരു നിഷ് ടെക്നോളജിയിൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളായിരിക്കണം. അതും IT ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ആർ ചാൻസസ് കിട്ടാൻ. അതും IT ഒരു ഫങ്ഷണൽ റോളാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഒരു ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലാണെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ്. ഈവൻ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സർവൈവൽ ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്ത CLS എന്ന കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം അവിടെ ഒരു ഏജൻസി ത്രൂ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഏജൻസി പോയിട്ട് പിന്നെ ദേ ഓഫേർഡ് മീ ദിസ് പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കും ഒരു കണക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടില്ല. അത് ഞാനങ്ങനെ കയറി എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ 2 ഫ്രണ്ട്സിനെ അവർക്കും അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അത് ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കീ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാനഡയിൽ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ്വർക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നെറ്റ്വർക്കാണ് ജോലി കിട്ടാനുള്ള കീ. And I will also back that up, because first 2 months ഞാൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു. I couldn't even get back one interview call, even after my research experience, publication and everything. Pinne someone I knew someone who was looking for a validation specialist. She wasn't finding anyone. Appa avaru parnu, okay, like, I can vouch for her, and try. And I have never done this before. Just because avaru parnonde she hired me, and like I could do the job, because I feel have the capability of endengal padicheduthu cheyan. So angane was my first, because I got that experience, is after which my other jobs followed. എക്സാക്ട്ലി. സോ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വളരെ കീ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്. നമ്മളൊരു ജോലിയിൽ കയറുന്നു, ആ ജോലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, അപ്പം നമ്മുടെ നീഡ്സ് അങ്ങ് മീറ്റ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായില്ല? പിന്നെ നമ്മൾ ആലോചിക്കും നമ്മൾ എന്തിനാണ് കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കാശ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ജീവിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, സമാധാനമുണ്ട്. ഈ വരുന്ന പല ആൾക്കാരും പല ലെവലിൽ, കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിൽ നാട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. രാവിലെ 9 മണിക്ക് ജോലി കയറിയിട്ട് രാത്രി 11 മണിക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ 8 മണിക്കൂറേ ജോലി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 8 മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവിക്കാനുള്ള കാശ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അത് വെച്ച് ബില്ലടച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. ആരും നമ്മൾ അത് വെച്ച് അളക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇൻഷുറൻസിന് പൈസ കൊടുക്കണ്ട, ഇൻഷുറൻസിന് കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പോകുന്നില്ല.
ഏത് ഇൻഷുറൻസിന്? ഹെൽത്തിന് ഹെൽത്തിന്. അതെ, Healthcare. ഇൻഷുറൻസിന് കൈ പോകുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ജോലികൾ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നത് നിർത്തും. അതൊരു ട്രാപ്പാണ് ശരിക്കും. ഞാനും പോലും അതിൽ വീണിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഞാനൊരു ആസ്ഥാന മടിയനായതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഇത് കിട്ടി, കുഴപ്പമില്ല, സമാധാനമുണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നമില്ല, കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പോയി പിന്നെയും തോന്നി വേണ്ടാന്ന് മാറണം, സ്വിച്ച് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തോന്നിയിട്ടാണ് പിന്നെ മാറിയത്. അതൊക്കെ US ഗ്രോസ് പേ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാൻ തോന്നും. ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്ഥലത്ത് നെറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ജോലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തോന്നും. അത് ഇവിടെ അതിനേക്കാൾ കഷ്ടമുണ്ട്. യുഎസിനേക്കാൾ ടാക്സ് കൂടുതലാണ് കാനഡയിൽ. Yeah, I think നിങ്ങളുടെ ടാക്സ് is around 40%, right? Somewhere around, yeah. Depends on your salary bracket. Depends on your annual income. 40% ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ you must be making that much. Okay. ഇല്ല, നമുക്ക് പക്ഷെ വലിയ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. 34, 35. യുഎസിലും ഏകദേശം സിമിലർ ആണല്ലോ. ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ഡിപെൻഡ് ഓൺ യുവർ ഓവറോൾ ഇൻകം, റൈറ്റ്? Yeah, so if you're like making 30 or 40 per annum, appo etrayo per 17 or 20% endana. After that, if you're like making 70, so first 40 is taxed at a certain percentage, and the Exactly, remaining additional is Same taxed as at a India. higher percentage. Yeah, അങ്ങനെ. യുഎസിലും സെയിം Slabs തന്നെ. ആണ്. Yeah. Slabs ആണ്. പക്ഷെ അതിനൊരു വേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ. അതിന് പുറമേ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ സാധനം slab. മേടിക്കുമ്പോൾ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ടാക്സ് ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ ഓരോ സാധനം മേടിക്കുമ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ടാക്സ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 13% ആണ്. ഓ ലൈക്ക് സെയിൽസ് That ടാക്സ്. One thing I had to adjust. നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ 100 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വിൽ ബൈ എവറിത്തിങ് ഫോർ $100, 100 rupees കൊടുത്ത് വരും. ഇവിടെ if you have 100 and you're buying stuff with printed price $100, ബാക്കി 13% additional tax ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ കുറെ നേരം എടുത്ത് യൂസ് ടു ആവാൻ. അത് ആമസോണിലൊക്കെ സാധനത്തിന്റെ വില കണ്ടിട്ട് എല്ലാം ഓക്കെ, എന്റെ ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പോയിക്കുമ്പോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടാക്സ് കാണിക്കുക. യുഎസിലെ അത് ചില 100 സ്റ്റേറ്റ്സിലില്ല. രൂപയ്ക്ക് ഓക്കെ, 100 രൂപയ്ക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു 1000 രൂപയുടെ സാധനം മേടിക്കുമ്പോഴാണ് കിളി പറഞ്ഞത്. ഐ തിങ്ക് യുഎസിലെ ചില സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇല്ല, ലൈക്ക് ഒറിഗനിൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് ഇല്ല. സോ ചില ആൾക്കാർ വെൻ ദേ ട്രാവൽ ദർ ഐഫോണും മാക്ബുക്കും അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരും. കാലിഫോർണിയയിൽ 9.5% സോ അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പം യു ആർ മേക്കിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് 10% ഡിസ്കൗണ്ട് ദർ. വിഷ്ണു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ടെക്സാസിൽ ടാക്സ് ഇല്ലാന്ന്. സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് ഇല്ല. സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സ് അല്ല, സെയിൽസ് ടാക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കാൽഗറിയിൽ കുറവാണ്, ആൽബർട്ടയിൽ കുറവാണ്. ഇവിടുത്തെ വേറൊരു പ്രൊവിൻസില്, അതായത് ഒണ്ടേരിയോയിലാണ് 13%, ആൽബർട്ടയിൽ അത് 5% ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടെ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഓൾ ടുഗദർ സംഗതി ഒന്ന് തന്നെ. ഒന്നെങ്കിൽ ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിലയായിട്ട് കൊടുക്കും. അതെ. ചേട്ടാ, ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ വൈഫിനൊപ്പം ആണല്ലോ, ഫാമിലിയോടൊപ്പം ആണല്ലോ വന്നത്. അപ്പം ഫാമിലിയോടൊപ്പം കാനഡയിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒസാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പൺ വർക്ക് പെർമിറ്റ് പോലെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫെസിലിറ്റീസ് കിട്ടാറുണ്ടോ? എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ആർ കമ്മിങ് വിത്ത് എ ഫാമിലി, ലൈക്ക് ഡസ് ദ ഗവൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് എനി ഫെസിലിറ്റീസ് ടു ഹെൽപ്പ് യു ട്രാൻസിഷൻ സ്മൂത്ത്ലി? See, what you get is you might get some GST, HST something. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടും. അതായത് അത് ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആദ്യത്തെ വർഷം അതും കിട്ടില്ല. നമ്മൾ GST, HST ഒരിക്കൽ ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തോന്നുന്നു. അതിന് മുന്നേ തന്നെ GST, HST നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷെ സോറി, അതെന്താ GST HST എന്താ? ലൈക്ക് നമ്മൾ സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്ന GST, HST. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇൻകം ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കത് റിയംബേഴ്സ് ചെയ്യും. അത് റിയംബേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു എമൗണ്ട്, ഒരു 2 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഫാമിലിക്ക് എത്ര രൂപയാണ് അത് തരും. അത് തരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ $50 കിട്ടും കേട്ടോ. പിന്നെ വേറെ ഈ GST, HST എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ എങ്ങനെ വലിയൊരു $100 എങ്ങാണ്ടൊക്കെ ഉള്ളൂ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാമിലി അസിസ്റ്റൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പിന്നീടുള്ള ലൈഫിന് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാര്യം ഫാമിലി അസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും, പക്ഷെ പിന്നീട് നമുക്കൊരു ലോൺ എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സ്പോൺസർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ നമ്മുടെ കെയർ ഓഫിൽ കൊണ്ടുവരണം, അതൊന്നും ഒരിക്കലും പിന്നെ പറ്റില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഫാമിലി അസിസ്റ്റൻസ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, സിംഗിൾ പാരന്റിന് വേറെ കുറേ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അസിസ്റ്റൻസ് ഒരുപാടുണ്ട്, സോഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, യുഎസിലും ഇങ്ങനെയുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പബ്ലിക് ചാർജ് വല്ലതും ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസ തരികയാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കാർഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ കൗണ്ട് ആസ് എ നെഗറ്റീവ്. സോ അതുകൊണ്ട് നോർമലി ആൾക്കാർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യും എന്ത് സഹായം ചെയ്യണം. അത് പറയാൻ കാരണം മറ്റേ സ്റ്റിമുലസ് ഫണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് മുന്നത്തെ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്ത സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും അപ്രൂവ്, ലൈക്ക് H1B റെസിഡൻസിനും കിട്ടുമായിരുന്നു.
ആൻഡ് അത് കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് പേടിയായി, അയ്യോ എൻ്റെ ഗ്രീൻ കാർഡ് ആപ്ലിക്കേഷനെ അത് ബാധിക്കുമെന്ന്. ബട്ട് ദെൻ ദ ഗവൺമെൻറ് കെയിം ഔട്ട് ആൻഡ് സെഡ് നോ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, നമ്മൾ തരുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ പോയി ചിലവാക്കിക്കോ, it's not going to affect your green card. But it sounds similar to what you are saying. Yeah. കാനഡയിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് പേടിക്കണം ആദ്യം. So there is this thing called child care benefits, which you Yeah. get for a child, Yeah. and that will be comparatively a good amount in the first year that you land. കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് വരുന്നെങ്കിൽ Again, that's based on your annual income. അപ്പം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാക്സിമം അത് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും അത് അറൌണ്ട് $650 നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം കിട്ടും, മാക്സിമം ആണ് ഞാൻ പറയണേ. പക്ഷേ അത് നിങ്ങളുടെ പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ആനുവൽ ഇൻകം അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അത് വരിക. പിന്നീട് അത് കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമുക്കൊരു 3 മക്കൾ 4 മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ്, വേറെ ജോലിക്കൊന്നും പോകണ്ട, ആ കാശ് മേടിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം. പിന്നത് പലിശ സഹിതം തിരിച്ച് നമുക്ക് പിള്ളേർ വലുതാകുമ്പോൾ. അതെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കാനഡയിൽ പിള്ളേരെ ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയെന്നൊന്നും പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ, ഞാൻ ആരെയും ഒഫൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയില്ല, ബട്ട് ലൈക്ക് എസ്പെഷ്യലി കനേഡിയൻസ് കുറെ പേര് ദർ ആർ സിംഗിൾ പാരന്റ്സ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് അവർക്ക് ഒരു 4-5 മക്കളുണ്ട്. ദിൽ ഗെറ്റ് മണി ഫ്രം ദ ഗവൺമെന്റ് പെർ കിഡ്. സോ അവർ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യില്ല, അവർ ഈ 4 പിള്ളേരെ നോക്കും, ആ ഫണ്ടിങ്ങും വാങ്ങിക്കും, അവരുടെ വീടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തും. Doesn't that exist in US also? I've heard of similar cases in US. Whenever the eldest child reaches 18, they go for another one, so that they'll keep getting the money. Yeah. So when you look at a family, they have many, like around 10 kids, with not a great job but eating out of tax kind of a thing. എന്റെ അറിവിലില്ല. അപ്പൊ എന്റെ ടാക്സ് ഒക്കെ അവിടെ അല്ലേ പോകുന്നത് താരിക്കേ? തീർച്ചയായിട്ടും. അത് തന്നെ ഈ സിംഗിൾ പാരന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സബ്സിഡൈസ്ഡ് ഹോംസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒണ്ടേരിയോയിലൊക്കെ റെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന, മീൻസ് ടൊറന്റോ ഭാഗത്തൊക്കെ റെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ്. അവിടുത്തെ കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു 1 bedroom അപ്പാർട്ട്മെന്റിന് more than $2,000 ആവും. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഈ സിംഗിൾ പാരന്റുകാർക്ക് അവർക്ക് ഒരു വീട് പോയി, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വീട് പോയി റെന്റ് ചെയ്യാം. ഒരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിയുടെ തന്നെ റെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പേയ്മെന്റ് ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇവർക്ക് കയ്യിൽ നിന്ന് ഇവർ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന മാക്സിമം $500 $600 കണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 bedroom വീടൊക്കെ കിട്ടും. ഈ കൊച്ചിനകത്ത് എത്രത്താലും ഇതുണ്ട് കാലം പറയാനുണ്ട്. കൊച്ചിന്റെ അഡോപ്ഷൻ പ്രോസസ് ഭയങ്കര വലുതാണ് ശരിക്കും. അഡോപ്ഷൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഒരു പട്ടിയെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഭയങ്കര പ്രോസസ്സാണ്. ആണ്. ഈവൻ ഞാൻ അഡോപ്ഷനെ പറ്റി കുറെ ചിന്തിച്ചാണ് ശരിക്കും. ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല എന്നുള്ള കാര്യം. അതിന് ഇതിനേക്കാൾ എക്സ്പെൻസീവ് ആണത്. അതെ, പട്ടിക്ക് മനുഷ്യനൊക്കെ ഒരേ റൈറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ. ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെൻസീവ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ലൈക്ക് ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ട് ആക്ച്വലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഹൈ പീക്ക് COVID സമയത്ത് there was this one, my first job was a consulting job where like I only get paid for the hours I work. Nalla payana, but I only used to get paid for the hours I work. So when there was a break and we couldn't visit our clients and stuff, for a whole month I was stuck at home. There was this whole thing like if you don't have a job for 2 weeks then you can apply for, and the government, and I got paid $2,000 CERB. Yeah, CERB. That was the only time I applied, but there were people who took it for a year or 2 more. വെറും സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൺട്രിയെ അല്ല, ഞങ്ങള് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അമേരിക്കയുടെ ഒരു ഇച്ചിരി കുറ്റം പറയാനുള്ളൂ. വെറും സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൺട്രി. പക്ഷെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, യുഎസിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു $2,500 വെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. യു ഹാവ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ്, അതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫോർ എവർ, ലൈക്ക് കുറച്ച് നാള് ഉള്ളൂ. സെയിം ഹിയർ. ഇതും അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് കുറെ ആൾക്കാർ ജോലി ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മേടിച്ചായിരുന്നു. There were people who quit their jobs because CERB കിട്ടുന്ന cash was more than the salary they were making. അല്ല, wait, so അമേരിക്കയിൽ you can't quit the job, you have to be fired, എന്നാലേ നമുക്ക് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. Exactly. Like if it's like a low level job, it's not that hard to get fired. There was a friend and he went back to India for a year. He was there, he was collecting CERB. ആരും അറിഞ്ഞില്ല, like you can't do that. പക്ഷെ ആരും അറിഞ്ഞില്ല. അവൻ പോയി കല്യാണം കഴിച്ചു, ഇപ്പൊ ഭാര്യയും കൂടി തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അവന് CERB എല്ലാം കിട്ടി, അവൻ സുഖിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. That's where all our taxes are going. Same thing applicable to EA as well.
EI Yeah. ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻഷുറൻസ് പീരീഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ പോകാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ പല ആൾക്കാർ അതൊരു വെക്കേഷൻ ആക്കി എടുത്ത് പോകാറുണ്ട്. Yeah. അതിലൊരു തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ മീനാക്ഷി എന്തോ പറയാനുണ്ട്. യെസ്. Oh, yeah, I was about to say that it's not easy. You have to keep submitting some kind of a proof that you have applied for jobs. But that's not a foolproof method of doing it. So Yeah. Thankfully, I've never had to get the EI benefits from the government yet. ടച്ച് വുഡ്. സത്യം വണ്ടി ഓടിക്കായിരുന്നു, മേക്കപ്പ് ചെയ്യരുത്. മീനാക്ഷി അയ്യോ അല്ല, ഞാൻ വണ്ടി അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടോ അപ്പൊ അത് കാണാനുണ്ടോ? Oh, that Guruvayur Ampalana? Right. ഗുരുവായൂരമ്പലം കാനഡയിലോ? Yeah, ഇവിടെ ബ്രാംപ്ടണിൽ ഒരു ഗുരുവായൂർ അമ്പലമാണ്. അവിടെ ഒരു വിഷു സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും, പായസം ഒക്കെ കിട്ടും, നമുക്ക് പോയി പൂജയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇറ്റ്സ് എൻ ഗുരുവായൂർ അമ്പലം. ഗുരുവായൂർ, യെസ്. ആ അമ്പലത്തിന്റെ പേര് ഗുരുവായൂരപ്പൻ അമ്പലം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അവർ അതേ മാതൃകയിലൊക്കെ ഇവിടെ പ്ലോട്ടൊക്കെ മേടിച്ച് അവര് ഇവിടെ ഡാലസിലും ഉണ്ട് ഒരു ഗുരുവായൂരപ്പൻ അമ്പലം. സിമിലർ തിങ്. അപ്പൊ ഇന്ന് പോയി പിള്ളേര് തുലാഭാരം ചോറൂണൊക്കെ ഉള്ള സമയമായിരുന്നു. അപ്പൊ നല്ല രസമായിരുന്നു. എന്ത് വെച്ചാണ് തുലാഭാരം ചെയ്തത്? പഴമാണ്. പഴം നാട്ടിലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടില്ല കേട്ടോ. സോ ഇതേ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പം നാട്ടിലാണെങ്കിൽ 10 കിലോ ഉള്ള കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ 10 കിലോ പഴം വെച്ചല്ലേ തുലാഭാരം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു 7 കിലോയുടെ മറ്റേ വെയിറ്റ് കാണും, പിന്നെ ബാക്കി 3 കിലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് യു ഡു വിത്ത് ദാറ്റ് 10 കിലോ പഴം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. നാട്ടിലത് ലേലം ചെയ്യാ, ഇവിടെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, ഇപ്പത്തെ പെട്രോൾ വില വെച്ച് ഞാനാണെങ്കിൽ പെട്രോൾ വെച്ച് തുലാഭാരം ചെയ്തേനെ. ഈ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അമ്പലം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ഇനിഷ്യലി ആദ്യം അതൊരു ചെറിയൊരു പ്ലാസക്കകത്തായിരുന്നു. ഒരു പ്ലാസക്കകത്ത് ഒരു കടയിലായിരുന്നു. അവര് ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ സ്പേസ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു അമ്പല സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ വലുതാക്കി. എക്സാക്ട്ലി. ആക്ച്വലി കാനഡയില് എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാല് ലാൻഡ് പ്രൈസ് ഇസ് വെരി ഹൈ. അപ്പം വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ടെമ്പിൾസ് ഇൻ ദ US, അത് മിക്കവാറും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലോട്ടില് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് കുറെ സ്പേസും പാർക്കിംഗ് സ്പേസും ഒക്കെ ഉള്ള, for that matter, not just ambalam, any kind of an official building or anything that you see, for that matter a mosque or anything, any kind of prayer space. Canada il varuma endha prashna encha, space is so expensive that whenever something new comes up, adu mikkaru ee matte plaza ku adayirikkum. They have to get established with a hell lot of money. adu kayinite avarku oru individual plot il oru building undakan pattullu. സോ വിവേകിന്റെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. സോ പാട്ട് പാടുവോ അതോ പാട്ട് കേൾക്കാനാണോ താല്പര്യം? തൽക്കാലം കേൾക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. അല്ല, പാട്ട് പാടുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങള് പാട്ട് പാടാൻ പറയത്തില്ല, ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. എന്നാ പാട്ട് പാടും കേട്ടോ. ഓക്കെ. പാട്ട് ഇഷ്ടമാണ്. കളിക്കാൻ പോകാറുണ്ട്, ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോകാറുണ്ട്. ഇന്ന് രാവിലെയും പോയിരുന്നു. ഓക്കെ. സമ്മറിലെല്ലാം ക്രിക്കറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ് ഇവിടെ. മലയാളികളിൽ തന്നെയാണ്, ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻസും ഉണ്ട്, പാകിസ്ഥാനീസ് ഉണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, അവര് പക്ഷെ കുറെ പഞ്ചാബി ആൻഡ് പാകിസ്ഥാനീസിന്റെ കൂടെ കളിക്കുന്നത്. സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ, മേ ബി അവരുടെ അഗേൻസ്റ്റ് ആ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി ബിഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് പാർട്ടി ഒക്കെ അവര് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ടൂർണമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് സമ്മറിൽ. അങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ അതുപോലെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ടെന്നീസ് കളിക്കാൻ പോകാറുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞ പാട്ട് ഇഷ്ടമാണ്. സിനിമ കണ്ടമാനം കാണും. വിക്രം കണ്ടായിരുന്നു? വിക്രം കണ്ടില്ല. വിക്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ കാണാത്തത്. ഞാനിന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വൈകുന്നേരം മന്ത്ലി പാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എടുക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കാണുന്ന സിനിമകളുടെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട്. താരിക്ക് ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന റൈറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദ തിയേറ്റർ. സോ റെസ്റ്റോറന്റ് എനിക്ക് പിന്നെ നടക്കണം, സിനിമ നേരെ പോകാം. നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ടിന്റെ കാരണം മറ്റേ ഫ്രീ പാസ് കിട്ടും, ഇവിടെ അതും കിട്ടില്ലല്ലേ? ഇല്ല, ചോദിച്ചോ. എങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ല, സോറി. നാട്ടിലാണ്, നിങ്ങളുടെ തിയേറ്ററിന്റെ അടുത്താണ് നിങ്ങളുടെ വീടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രീ പാസ് തരും, എല്ലാ അടുത്തുള്ളവർക്ക്. കാര്യം സൗണ്ടിന്റെ ഇഷ്യൂ പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ അതില്ല, ഇവിടെ സൗണ്ട് വെളി വരൂലല്ലോ. അതിന്റെ അകത്തുനിന്നാ പോലും അതിന്റെ അകത്ത് സ്ക്രീനിലെ സൗണ്ട് കേൾക്കില്ല. എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാനഡയിലെ തിയേറ്റേഴ്സ് നാട്ടിലുള്ള തിയേറ്റേഴ്സ് അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അത് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല.
So I Yeah. had the same feeling too. Yeah. ഇപ്പം കാണാൻ പോയപ്പോ I felt so terrible. ഇപ്പൊ നാട്ടിലെ തിയേറ്റർ ഇതിനേക്കാളും നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ലതാണ്. പല Because കാര്യങ്ങളും പല ഞാൻ ലെവലിലുള്ള സ്ക്രീൻസ് ഇല്ലേ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. അല്ല ഞാൻ ഈവൻ ഐമാക്സിൽ പോയി ഇവിടുത്തെ, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം VIP പോയി നോക്കണേ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് ഗുഡ്. റിക്ലൈനർ ചെയറും പോപ്കോൺ ഒക്കെ വെക്കാൻ ഇത്. ആൻഡ് ഐ ഗോ ഓൺ എ ട്യൂസ്ഡേ സോ ഹാഫ് ഇവിടെ പ്രൈസ്. ഇവിടുത്തെ നോർമൽ തിയേറ്റർ എല്ലാം റിക്ലൈനേഴ്സ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെ നോർമൽ തിയേറ്റർ $15 അത്രയും കൊടുത്ത നോർമൽ റിക്ലൈനേഴ്സ്. I personally didn't feel any like difference അങ്ങനെ വെച്ച്. ഇരുന്ന് കാണുന്ന വ്യത്യാസമില്ല. കമോൺ. നാട്ടിലത്തെ ഇവിടുത്തെ VIP റിക്ലൈനർ ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ സെറ്റപ്പ്. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം റിക്ലൈനർ ആണ്. സോറി, ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് കാണുന്നപ്പോ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഫാൻസി പീപ്പിൾ. ഇതൊരു US വേഴ്സസ് കാനഡ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ടോപ്പ് US 3 കനേഡിയൻസ്. ഞാനാണ്. അതെ, എനിക്ക് അതുപോലെ പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ പറയുന്നത് കാനഡ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം ഫ്രീ ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കോൺസ്. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പിന്നെ ഏരിയയാണ് ഇവിടുത്തെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് പോരായ്മകളുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മളൊരു എമർജൻസി കെയറിനൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റിംഗ് 3, 4, 5 മണിക്കൂർ വരെ പോവാം. ലെറ്റ്സ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു കിഡ്നി സ്റ്റോണിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അത് ലൈഫ് ത്രെട്ടണിങ് അല്ല. സോ യു will need to bear the pain for 4 to 5 hours. That's the same in the US also. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അവൻ്റെ ആങ്കിള് ടയറായി, ലൈക്ക് ACL ആൻഡ് മെനിസ്കസ് ടയറായി. അവര് they didn't take him into the emergency room because they said ബോൺ ബ്രേക്ക് ആയിട്ടില്ല. ബോൺ ബ്രേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ്, വി വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യു. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ആൻഡ് അവരൊരു 3-4 മണിക്കൂർ അവിടെ ഇരുത്തി $2,000 ബില്ലും അടിച്ചു കൊടുത്തു, ഒന്നും ചെയ്തില്ല. സോ ആ കാര്യത്തിൽ പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് വൺ മോർ തിങ് അബൌട്ട് കാനഡ ഇസ് കെയർ കിട്ടാൻ ഡിലേ ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ അല്ലേ? ഈവൻ ലൈക്ക് ഡെന്റൽ സ്റ്റഫ് ഓൾസോ. ഇപ്പൊ എമർജൻസിയിൽ പോവാണെങ്കിൽ ദിൽ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എൻ എക്സ്റേ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാനേ പറയുള്ളൂ. ആൻഡ് if you have a job and your benefits are covered, it doesn't cover everything. Maybe it will cover 1 or 2 root canals. So if you are a student and your friend and he had to get an emergency root canal done, ivarthe price anishthiplikkum his is not insurance covered. That is not covered by insurance or Ontario Health is a. So he went to India because ഇവിടെ ഡെന്റൽ ഇതിന് ചെലവാക്കണ കാശയിലൂ ടിക്കറ്റിന്. സോ അവൻ ഇന്ത്യ പോയി സുഖമായി അവന്റെ ഇന്ത്യ പോയി ചെയ്യുന്നതല്ല. ഇല്ല, എല്ലാരും US-ലും കാനഡയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. എന്റെ വൈഫ് അതുൽ ഹാസ് എ വെരി പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. വൈഫ് ഇവിടെ ഡെന്റൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. 2023 വരെ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോയിക്കോ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ US-ലൊക്കെ വന്ന് വേണം ചെയ്യാൻ കേട്ടോ, പ്ലീസ്. I will expect free service ഞാൻ വരുവാണെങ്കിൽ. അവളുടെ ചാർജ് വേണമെങ്കിൽ വേവ് ചെയ്ത് തരാം, പക്ഷേ മെറ്റീരിയൽസ് ഞങ്ങൾക്ക് വേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. LA-ലൊക്കെ പല മാൻഷൻസും പല $1 million മാൻഷൻസും like dentist couples in there. Yeah, like if you have your own practice, you make a lot of money. It's too lucrative. Yeah. In the next 5 years we can go and party in Atul's mansion. 10 years. ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ 200K ലോൺ അടച്ചു തീർക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് we'll look at 200K എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മള് വെറുതെ ഉറപ്പാണ് ജീവിതകാലം അവസാനം വരെ മോർഗേജ് അടച്ചോണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. വിഷ്ണു എങ്ങനെ? അപ്പം താങ്ക് യു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു ഡിസ്കഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തത്. വിവേക് ഏട്ടൻ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് എല്ലായിടത്തും സംസാരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ വേറെ ഒരു പോയിന്റ് സംസാരിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ജോബ് ഫെയറിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചായിരുന്നു. അപ്പം ചേട്ടന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വൈഫ് ഇങ്ങനെ ജോബ് ഫെയറിൽ പോയി ജോബ് കിട്ടിയ കാര്യം. ഈ ജോബ് ഫെയർസ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് പൊതുവെ? അത് യു ഷുഡ് ബി ദാറ്റ് ലക്കി. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ജോലി ജോബ് ഫെയറിൽ കൂടെ കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വളരെ കറക്റ്റാണ്. പക്ഷെ അത് ആർക്കോ ഒരു രാജ്യസ്നേഹം തോന്നിയതാണ്. വരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനായിരുന്നു, അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കണക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീറ്റപ്സിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം മീറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് തന്നെ ഉണ്ട്, അറിയാലോ അല്ലേ? അപ്പം ഈ ഒരുപാട് മീറ്റപ്പുകളിൽ വഴി അങ്ങനെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ന്യൂ കമേഴ്സിനായിട്ടുള്ള സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്. ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് അവർക്ക്. അതിൽ വൺ ഓഫ് ദം ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഒന്ന് റെസ്യൂമേ ബിൽഡിങ്ങും കനേഡിയൻ വർക്ക് കൾച്ചറൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ മെന്റർഷിപ്പ് ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം, മൈ വൈഫ് ഗോട്ട് ജോബ് ത്രൂ ദാറ്റ് ഓൺലി.
ഈ അശ്വിനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഷീസ് ഫ്രം ബയോടെക്നോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. Oh. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി ഇതുവരെ മെൻറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉള്ള ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയ ഒരു മനുഷ്യൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മെൻറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ഏജൻസി നമുക്കൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ തരും. അതായത് ഇന്ന ആൾക്കാർ ഇവർ വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ മെൻറ്റേഴ്സ്. ശരിക്കും ഒരു വോളണ്ടിയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതാണ്, ഇതിൽ ആരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കിൽ സെറ്റ്സും നമ്മുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ, ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആളിനെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. അവരുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് മീറ്റപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു മീറ്റപ്പ് വേണ്ടി നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇവർ വേണ്ട എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ മെൻറ്റർ ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഹി ക്യാൻ ഗൈഡ്, ഹി ഓർ ഷീ ക്യാൻ ഗൈഡ് അസ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ റെസ്യൂമിൽ എന്തൊക്കെ ട്വീക്കിങ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് പോർട്ടൽ വഴിയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അകത്തുള്ള ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് പീസസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അത് ഇസ് വെരി കീ. I actually didn't know about this. ഞാൻ 2 years മുന്നേ ട്രൈയെങ്കിലും ചെയ്തേനെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. ഇത് നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് കേട്ടോ. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൗ യുവർ മെൻറ്റർ ഈസ് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള അവർ നോക്കും. ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അപ്പോൾ അവരാദ്യം കുറച്ച് ടാസ്കുകൾ തരും, നമ്മളത് പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ സീരിയസ് ആണെന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ അവരും ആ രീതിയിലോട്ട് നമ്മളത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പം എൻ്റെ വൈഫിന് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു എൻട്രി കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്ന ന്യൂ കമേഴ്സിന് മുഴുവൻ അത് പിന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ വാട്ട് ഷീ ഡിഡ്, എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ നോക്കൂ, ഇതിൽ ആരുമായിട്ടാണ് നിനക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് അവരുടെ ലിസ്റ്റ് എനിക്ക് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു 10 പേരുടെ ലിസ്റ്റ്. ഷീ വെൻറ്റ് ടു ഹർ പ്രൊഫൈൽ, നോക്കി ഓരോ ആൾക്കാരുടെ പ്രൊഫൈൽ പോയി നോക്കി 10 പേരുടെ പേര് കൊടുത്തു. പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ 10 പേർക്കും ഇവർ ലിങ്ക്ഡിനിലെ ഇമെയിലും കണ്ട മെസ്സേജ് അയച്ചു, CC വെച്ചിട്ട്. കുറേ പേര് ഇവരാരും ജോലി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞൊരിക്കലും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം, ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. അതിൽ തിരിച്ചു വന്ന ഒരാളുടെ കമ്പനിയിലാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ വേറൊരു ഞാനതിൽ പറയാൻ കാര്യം, നമുക്കും ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ, ഒരുപാട് 300-400 കണക്ഷനൊക്കെ കാണും ചിലർക്ക്. വാട്ട് ഷീ ഡിഡ്, ഈ മെൻറ്റർ ചെയ്തത് ഈ 10 പേർക്ക് അയച്ചതിൽ ആരാണോ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത് അവരെയൊക്കെ പുള്ളിക്കാരി അൺഫ്രണ്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. സി എനിക്കൊരു അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്നില്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഒരു കണക്ഷൻ്റെ അർത്ഥമില്ലല്ലോ, അല്ലാതെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ. ശരിയാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രീ ടൈം അതോടുകൂടി തീരും. ഓക്കെ, എന്തായാലും നന്നായിരുന്നു, ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു, ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് പിന്നെ എഫേർട്ടും പേഷ്യൻസും ഒക്കെ വേണ്ട കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ അപ്രീഷിയബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂ കമേഴ്സ് വരുമ്പോഴും ഞാനും പറയാറുണ്ട്, 5 വർഷത്തെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ട് 6 വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ സമയത്തുണ്ടായ IT-യിലുണ്ടായ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂജ് ആയിരുന്നു. അപ്പം 5 വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് കാനഡയുടെ എൻട്രി എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. അതേസമയം ഇപ്പം നമ്മൾ കാനഡയിലെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു 10,000 വീഡിയോസ് കിട്ടും ഇല്ലേ, ആ സമയത്ത് അതില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരുന്ന ആൾക്കാർ പലരും ആദ്യം അവരുടെ സർവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ജോലികൾക്ക് വേണ്ടി പോകും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ റേറ്റ് കുറവാണ് ശരിക്കും. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ വരുന്നു, അവർക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്രോച്ച്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ആ ഒരു ഗൈഡൻസ് ആൾറെഡി കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വന്ന് വീഴുന്ന ക്രൗഡ് ഏതാണെന്നുള്ളൊരു മേജർ ഫാക്ടറാണ്. നമ്മുടെ പിയർ ഗ്രൂപ്പിനനുസരിച്ചിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അത് പറയല്ലോ, യു ആർ ദി ആവറേജ് ഓഫ് ദ 5 people you hang out with, അങ്ങനെ എന്താ ഒരു 6 people you hang out with. എന്തായാലും ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതുപോലെ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഇതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗൈഡൻസും മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ എന്തായാലും അതിൽ കുറച്ച് എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ശേഷം ഇടുന്ന എഫേർട്ട് കുറയും. സോറി വിവേകേട്ടാ, ഞാൻ ഒന്ന് ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഒന്ന് റാപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ തീരും സമയം അതാ. ശരി. വിഷ്ണു എന്നാ യു ക്യാൻ റാപ്പ്.
അപ്പം താങ്ക് യു താരിഖ്, അശ്വിനി ആൻഡ് മീനാക്ഷി, അതുൽ ഫോർ കമ്മിങ് ഓൺ ബോർഡ്. വിവേകേട്ടനോട് വീണ്ടും താങ്ക്സ്, കാരണം ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ്. Thank you for your time and your patience and explaining all the things once over again. And we'll keep in touch, Vivek. ഇപ്പം നമ്മുടെ കാനഡ സ്പെസിഫിക് ആൾക്കാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ we'll definitely reach out to you. And I think we have already added you to the Google group. എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടന് കൃത്യമായിട്ട് അയക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. Always welcome.